1월 18일 수요 예배에 함께 하신 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 찬송가 198장 함께 찬송하시겠습니다. 주 예수의 변소 떡을 떼사 무리를 먹이어 조심같이 영생의 양식을 나에게도 풍족히 나누어 주옵소서. 생명의 말씀인 나의 주여, 목말라 주님을 찾나이다. 해변소 무리를 먹임같이 갈급한 내 심령 채우소서. 내 주여 진리의 말씀으로 사슬에 얽매인 날 푸시사 내 맘의 평화를 누리도록 영원한 생명을 주옵소서. 성령을 내 맘에 보내셔서 내 어두운 영의 눈 밝히시사 말씀에 감추인 참 진리를 깨달아 알도록 하옵소서. 아멘. 찬송가 384장입니다. 찬송가 384장입니다. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요. 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때에도 족한 은혜 주시네. 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네. 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네.
나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할 수 없도다. 성령 감화 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네. 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네. 아멘. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami semua bisa mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah online ini dari awal hingga akhir. Di hari ini kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu dan percaya bahwa Tuhan akan menjamai seluruh doa kami dan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sungguh terbukti bahwa Kau adalah Tuhan yang Immanuel. Ibadah hari ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah Gereja Dongan, Gereja Misionaris Dongin, Blue Ocean NGO, dan Gereja Korea Bali, agar selalu setia melaksanakan pekerjaan misi melalui Vision Center untuk memberkati seluruh saudara kami, sehingga janji keselamatan dari-Mu dapat terjadi. Kali ini kami sedang mempersiapkan pembagian sembako kasih kepada masyarakat dan pasar dan sekitarnya. Untuk itu, kami mohon penyertaan Tuhan dan juga berkati seluruh acara ini dari mulai persiapan hingga acara berakhir nanti. Bapa yang Maha Baik, berkatilah Pendeta Senior Gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Jang Kuk-hyun, bersama keluarga dengan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanannya. Kami juga mohon berkatilah Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama keluarga dengan kesehatan dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Pun berkatilah Pendeta Jang Kuk-hyun bersama keluarga untuk seluruh pekerjaan yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah seluruh proses dan kegiatan belajar mengajar di Ganadara Preschool dan lindungi seluruh siswa dan guru-guru dalam seluruh kegiatan sekolah. Kami berdoa agar Tuhan selalu menyertai proses pengesahan izin dan juga seluruh administrasi yang diperlukan ke depannya. Melalui sekolah ini, Tuhan bekerja lagi untuk menggapai banyak tangan dan juga kami bisa membawa banyak berkah dan menjalin kerjasama dengan para pihak dan para instansi lainnya. Tuhan memberkati agar kedepannya Yayasan Bina Ilmu dapat menjadi wadah pendidikan bagi masyarakat dan juga mereka dapat mengenal kasih Kristus. Berkatilah Christian Group dan Hansado Community dengan kesehatan agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup kami berdoa dan menitipkan seluruh kesehatan dari member, keluarga, dan jemaat kami, baik yang ada di Bali maupun yang ada di luar Bali. Sebab Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi, dengan penuh kasih, dan bahwa Engkau pula yang memberi janji keabadian, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pokok doa kami ini hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 할렐루야. 아멘. 하나님의 말씀은 출애굽기 7장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 우리 하나님 말씀을 다 함께 경청하시겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 볼지어다 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은즉 내 형 아론은 내 대언자가 되리니 내가 내게 명령한 바를 너는 내 형 아론에게 말하고 그는 바로에게 말하여 그에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 할지니라. 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표징과 내 이적을 애굽 땅에서 많이 행할 것이나
바로가 너희의 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하시매 모세와 아론이 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하였더라. 그들이 바로에게 말할 때에 모세는 80세였고 아론은 83세였더라. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 바로가 너희에게 이르기를 너희는 이적을 보이라 하거든 너는 아론에게 말하기를 너의 지팡이를 들어서 바로 앞에 던지라 하라. 그것이 뱀이 되리라. 모세와 아론이 바로에게 가서 여호와께서 명령하신 대로 행하여 아론이 바로와 그의 신하 앞에 지팡이를 던지니 뱀이 된지라. 바로도 현인들과 마술사들을 부르매 그 애굽 요술사들도 그들의 요술로 그와 같이 행하되 각 사람이 지팡이를 던짐에 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라. 그러나 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 아멘. 인류가 저지르는 모든 죄악은 교만에서 비롯됩니다. 그 교만이란 하나님을 하나님으로 인정하지 못하도록 하면서 동시에 나도 하나님처럼 될 수 있다라고 하는 욕망을 갖도록 하는 것이 바로 교만이라고 할 수 있습니다. 우리가 사도신경을 통해 내가 하나님을 믿습니다. 또 우리 공동체가 하나님을 믿습니다라고 하는 이 고백하는 주된 그 이유는 바로 하나님은 창조주 하나님이시고 우리는 하나님께서 지으신 수많은 피조물들 가운데 하나이다라는 사실을 믿음으로 인정하면서 고백을 드리는 것입니다. 언젠가 우연히 제 귀에 들려왔던 어느 가수의 노래 가사가 있었습니다. 그 가사를 잠시 소개해 드리겠습니다. 이 노래의 맨 마지막 가사입니다. 나는 우주의 먼지, 그러나 사랑받았네. 우린 지구의 파편, 그래도 우린 사랑하지. 난 우주의 먼지, 그러나 사랑받았네. 그렇습니다. 우리를 보시는 하나님은 정말 온 우주와 만물과 그리고 온 땅을 지으신 하나님께서 우리를 바라보실 때 우리는 어떤 존재와 같이 보일까요? 그것은 이 노랫말 가사처럼 정말 먼지와도 같은 아주 작은 존재로 보일 것입니다. 하나님은 온 세계를 창조하신 창조주 하나님이십니다. 창조주 하나님께서 온 우주와 수많은 별들 그리고 그 가운데 하나인 이 작은 별인 지구에서도 수많은 존재들을 지으셨는데 과연 우리 존재는 얼마나 작은 존재에 불과한 것일까요? 하지만 사탄은 그런 피조물인 우리를 감히 하나님처럼 되고자 이끌어가면서 더 나아가 하나님이 가지신 능력을 자신도 가진 것처럼 보이도록 하면서 우리를 시험하고 유혹합니다. 오늘 본문에서 이 모세와 아론을 통해 역사하시는 하나님에 대해서 이 사탄은 바로가 부리는 얀네와 암브레라고 하는 마술사를 내세워 대적하게 만들었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문 말씀을 함께 나누면서 우리 안에 있는 이 크고 작은 죄의 문제를 하나님께서 어떻게 다스려 가시는지를 오늘 말씀을 통해 함께 발견하시고 또 이 말씀을 나눌 수 있기를 원합니다. 먼저 첫 번째입니다. 아론의 지팡이가 마술사의 지팡이를 삼켰습니다. 오늘 본문 10절부터 12절까지 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 모세와 아론이 바로에게 가서 여호와께서 명하신 대로 행하여 아론이 바로와 그의 신하 앞에 지팡이를 던지니 뱀이 된지라. 바로도 현인들과 마술사들을 부르매 그 애굽 요술사들도 그들의 요술로 그와 같이 행하되 각 사람이 지팡이를 던짐에 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라. 애굽의 궁에서 이 모세와 아론은 바로 앞에 섰습니다. 하나님께서는 모세에게 바로와 그 신하 앞에서 내가 들고 있는 지팡이를 던지라라고 말씀하셨고 이 모세와 아론은 그대로 순종하여 바로 앞에 지팡이를 던지자 그 지팡이가 뱀이 되는 일이 발생했습니다. 그러자 이 바로는 자신이 부리는 마술사들에게 명하여 똑같이 지팡이를 던지도록 했고 그 지팡이 역시 뱀이 되었습니다. 모세와 아론 그리고 이 바로의 마술사들이 대결을 하게 되는 모습으로 우리 이 말씀에서 기록을 하고 있는 것입니다. 그런데 우리의 눈으로 보기에는
똑같이 지팡이였고 똑같이 뱀으로 만들었지만 아론이 던진 지팡이가 마술사들의 지팡이를 삼켜버렸다 하는 것입니다. 사탄에 대한 하나님의 승리입니다. 악한 영에 대한 하나님의 승리를 기록하고 있는 것입니다. 그런데 과연 하나님 앞에서 이 땅의 피조물이 아무리 능력이 있고 요술을 부릴 수 있어도 하나님 앞에서 맞설 수 있는 존재가 과연 있을까요? 결코 그럴 수 있는 존재는 단 하나도 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 믿어 말씀의 지팡이가 그들을 삼키면 그의 삶은 전적으로 변화하게 되는 것입니다. 하나님의 말씀이 심령에 파고 들어가면 영원한 생명을 소망하게 되기 때문입니다. 그러나 중요한 것은 여전히 그 마음이 강팍하여서 하나님의 말씀으로 받지 않는다면 하나님의 말씀 앞에서 언젠가는 고꾸러짐을 당하고 말 것입니다. 능력이신 하나님의 말씀 앞에 순종함이 있어야 합니다. 언제나 하나님 안에서 말씀으로 살아가시기를, 그 말씀 앞에 순종함이 있는 우리 모두가 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 생명의 지팡이가 사망의 지팡이를 삼킨 것입니다. 우리 12절 말씀을 한 번 더 읽어보겠습니다. 시작. 각 사람이 지팡이를 던짐에 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라. 아론은 바로와 그의 신하들 앞에서 지팡이를 던졌습니다. 바로도 자신이 부리고 있는 마술사들에게 지팡이를 던지라고 명했습니다. 그러나 이 아론의 지팡이가 마술사들의 지팡이를 삼켜버리는 일이 발생했습니다. 이처럼 예수 그리스도의 복음의 지팡이는 죄와 사망의 지팡이를 삼켜버리는 것입니다. 예수 그리스도의 복음은 모든 사람에게 대속의 은혜와 영원한 생명을 주시는 것입니다. 이 죄의 문제와 그리고 영원한 죽음의 문제를 삼켜버리는 지팡이가 곧 예수 그리스도의 십자가라고 하는 사실을 우리 모두가 믿을 수 있기를 바랍니다. 세상의 그 어떤 고상한 철학이나 첨단 과학도 결코 이 죄에서부터의 용서 그리고 죄에서부터의 이 구원을 줄 수는 없습니다. 더 나아가 영원한 생명은 더더욱 줄 수가 없는 것입니다. 많은 종교들이 사람들을 감동시킬 수는 있지만 영원한 생명을 약속할 수는 없고 그 약속을 신실하게 이루어낼 수가 없습니다. 이러한 대속의 은혜와 영원한 생명은 오직 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 완성하신 복음으로만 얻을 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이처럼 복음의 능력을 믿으실 수 있기를 바랍니다. 복음의 능력은 이 죄와 영원한 죽음의 문제로 표현할 수 있는 악한 세력의 지팡이를 삼켜버리는 것입니다. 복음의 능력을 믿을 때 우리는 구원과 영원한 생명의 길로 나아갈 수 있습니다. 이 사실을 믿으며 예수 그리스도의 복음의 말씀이 우리의 삶을 삼키시고 우리의 삶을 주장하시고 우리의 삶을 가장 선한 길로 이끌어 가시기를 믿는 믿음으로 이 믿음 생활을 감당하시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 우리는 복음의 지팡이를 쥐고 살아가야 합니다. 오늘 9절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 바로가 너희에게 이르기를 너희는 이적을 보이라 하거든 너는 아론에게 말하기를 너의 지팡이를 들어서 바로 앞에 던지라 하라. 그것이 뱀이 되리라. 우리가 예수 그리스도의 복음의 능력으로 살기 위해서는 반드시 하나님의 말씀 앞에서 순종함이 있어야 합니다. 즉 오늘 본문의 표현처럼 복음의 지팡이가 우리 자신을 온전히 삼킬 수 있도록 우리 자신을 내어드릴 수 있어야 한다라고 하는 말씀입니다. 우리 모두는 사랑과 진리와 생명의 근원이신 예수 그리스도께 우리 자신을 믿음으로 맡겨드릴 수 있어야 하는 것입니다. 진리의 지팡이, 생명의 지팡이이신 예수 그리스도께서 우리를 온전히 삼키실 수 있도록 우리를 온전히 다스리시고 통치하실 수 있도록 우리 자신을 주님 앞에 내어드릴 수 있어야 하는 것입니다. 이것이 무슨 뜻일까요? 우리 안에 있는 크고 작은 문제들을 가지고서 말씀에 의지하여 하나님 앞으로 나아가 기도하면서 우리의 삶을 맡겨드리는 것입니다. 우리 안에 보이지 않는 이 교만의 문제가 자리하지 못하도록
하나님 앞에 나아가 우리의 삶과 우리의 마음을 다스려 주시기를 기도하는 것입니다. 그러면서 우리는 우리가 무엇을 먹을지, 무엇을 입을지, 무엇을 마실지 예수님께서 우리 안에 거하시다는 사실을 늘 인정하면서 산다면 우리 모두는 복음의 지팡이로 쓰임받으며 이 땅을 살아갈 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음의 능력으로 살아가시기를 바랍니다. 예수 그리스도 안에서 살아가시기를 바랍니다. 그러할 때에 우리 모두는 하나님께서 사용하시는 복음의 지팡이가 되어서 살아갈 수 있습니다. 복음의 지팡이로 살아갈 때 우리에게는 풍성한 삶이 허락될 수 있고, 그래서 그 풍성함을 가지고 우리 주변을 섬길 수 있고 주변을 위해 중보할 수 있습니다. 우리를 통해 예수님께서 감당하신 십자가 구원의 은혜가 오늘 이 시대에도, 그리고 지금 우리가 살고 있는 이 인도네시아 발리 땅에도 여전히 그 은혜가 함께 하시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 저희들 이 수요 예배를 드리며 우리에게 주신 말씀을 믿음으로 붙들고 그 말씀에 의지하여 남은 삶을 살아갈 수 있기를 간절히 기도합니다. 하나님께서 명령하신 말씀에 순종했을 때 놀라운 일이 일어난 것을 이 말씀을 통해서 묵상하게 됩니다. 하나님, 저희들의 삶에도 예수 그리스도의 보혈의 능력이 나타날 수 있도록 인도하시고 우리 자신을 온전히 주님께 드릴 수 있는 믿음을 우리 모두에게 허락하여 주시옵소서. 주님의 뜻이 우리를 통해 이루어지기를 원합니다. 주님의 능력이 우리를 통해 우리의 삶 가운데 나타나기를 원합니다. 하나님의 영광을 위해 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 설교를 이렇게 요약할 수 있습니다. 모세와 아론이 하나님 말씀에 순종했을 때, 그래서 그 지팡이를 던졌을 때 그 지팡이는 뱀이 될 수 있었습니다. 두 번째, 바로 역시 자신이 부리는 마술사들에게 명하여 지팡이를 던지게 했고 그 지팡이가 뱀이 되었습니다. 세 번째, 하지만 아론의 지팡이가 마술사들의 지팡이를 삼켜버리는 일이 발생했습니다. 네 번째, 하나님의 능력은 우리를 삼키십니다. 말씀에 순종하는 자에게 하나님의 능력이 우리의 삶을 삼켜서 정말 우리의 삶을 능력 있는 삶으로 바꾸어 가십니다. 하지만 여전히 강팍하여 하나님 말씀에 순종하지 않는 자는 말씀 앞에서 굴복하게 되는 것입니다. 다섯 번째, 예수 그리스도의 능력이 우리를 삼켜 주님의 선한 일에 함께 쓰임받을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리가 5분 정도 말씀을 기억하며 기도하시고 공동기도 제목과 또 우리 발리교회, 발리한인교회 교우들을 위한 중보기도, 또 우리가 마음으로 품은 한 영혼을 위한 기도, 그리고 개인 기도를 하시겠습니다. 기도하겠습니다.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 함께 하심이 오늘 수요 예배를 드리며 하나님의 말씀 앞에 순종하여 하나님의 기적과도 같은 능력을 체험하며 살기로 소원하는 이 시간 모든 성도들 머리 위에 발리 한인교회 모든 교우와 가족들, 현지인 직원과 발리의 교민들, 인도네시아의 잃어버린 한 영혼 위에 이제부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.